गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडे मुल्क विच एक धारणा चलती आ रही है और ये धारणा करीब करीब आदि काल तो है, शुरू तो ही। तो जदों तो वर्ण वंड हुई है, तू ब्राह्मण है, तू खत्री है, तू शूद्र है, तू वैश्य है। तो जे उन्होंने पुछ लीए कि खत्री का जन्म किवें होया, ब्राह्मण का जन्म किवें होया, ते शूद्र वैश्य का जन्म किवें होया, ते वो जवाब की देंदे ने कि एक विशाल पुरुष, ध्यान दे नाल सुनना, एक पुरुष जिन्हां दे मुख चों बच्चे का जन्म होया। हुण पहली गल तां इत्थे ही गलत हो गई। एक पुरुष है, फिर उसके मुख चों बच्चे का जन्म होया, ते मुख तो जिस बच्चे का जन्म होया वो ब्राह्मण सी, ते भुजावां तो जिस बच्चे का जन्म होया, हुण भुजा तो किवें जन्म होएगा, उसदा नाम छतरी है। जिन्हां दा जन्म पैरां तो होया, हुण पैरां तो जन्म किवें होएगा बच्चे का, कहंदे ने फिर वो शूद्र है। और जिहदा जन्म उदर तो होया, पेट तो होया, वो वैश्य। ते पहली गल तां एक पुरुष बच्चे नूं जन्म दे ही नहीं सकदा, बाकियां गल्लां सारियां ही निरर्थक हो गईयां। ना मुख चों बच्चे का जन्म होंदा है, ना बाहां तो, ना पैरां तो, क्योंकि पुरुष तो ढिड तो भी जन्म नहीं दे सकता गुस्ताखी मां, क्योंकि कुदरत की जो खेड है उहदे विच स्त्री पुरुष ये मूल जातियां दो हैं, बाकी कोई जाति नहीं है। जे गहराई दे विच विचार करिए तो मूल जातियां दो ही ने, एक स्त्री एक पुरुष। मुक्तसर में अर्थ करा, आदि काल तो जिहड़ी धारणा बनाई है पंडितां ने, किहड़ी कि जिथे असीं बुजुर्गां दी सेवा करदे हां, ते बुजुर्ग जदों रूहे ज़मीन तो रुखसत कर जाण, ते तुसीं उन्हां दी भी सेवा कर सकते हो, जिन्हां नूं कहंदे आ पितर दी पूजा, पितरां दी पूजा। और यकीन मनना, जदों असीं छोटे सी, दिवाली दे दिन सानूं भी कहा जांदा सी, कहण लगे रुख नूं पानी देना है, ते मैं कहा रुख नूं पानी देना तां बहुत चंगा है, पर अज दे दिन ही क्यों देंदे आ? ते सानू कहंदे सी पितरां दी पूजा है, ये पितरां नूं पानी देंदे पे आ। ते बचपन विच फिर मैं कह दिता, जदों बापू उंगली फड़ के ले गया कि ये पितरां नूं पानी देना है, मैं कह दिता कि दादा रुख बनिया होया है, जो रुख नूं पानी देना है, ये समझ के कि ये पितरां दी पूजा हो रही है। हुण जे किधरे कोई मनुख कह दे कि भोजन मैं छकांगा, भुख तुहाडी मिट जाएगी, कपड़े मैं पावांगा, नगनता गुस्ताखी माफ तुहाडी टकी जाएगी, ऐसा कदे हो ही नहीं सकता। जे भुख मिटानी है, भोजन आप जी नूं छकना पेगा, कपड़े आप जी नूं पाने पैणगे। लेकिन पंडितां ने एक धारणा बनाई है
कि लंगर असी छकांगे तो थोड़े पितरों तक भोजन पहुँचेगा। ये बहुत पुरानी गल है। एक बीबी मैनू आके कहती, ज्ञानी जी मैनू सपने दे विच मेरी सस आई सी ते मैनू कहन लगी मेरिया बालियां कित्थे आ। उहदियां बालियां मेरे कोल पईयां ने। मैं क्या फिर कहन लगे मैं तैनू देण वास्ते आई हाँ, तां करके उहनू पहुँच जाए। मैं वैसे ही मखौल विच कह देता, मगर तेरी सस मां रोज़ आवे तेरे सपने विच, क्योंकि कुछ ना कुछ मंगेगी तो तू आके दवेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे भोजन असी छकीए ते भुख पितरों की मिट जावे, नहीं हो सकती। फिर मैनू किसी ने सवाल किया, कहन लगे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच भी तो एक पंक्ति लिखी हुई है कि जिस सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उदारो। कहते ने पितरां तक तो पहुँचता है। हुण इसनूं समझना, पितरां तक भोजन नहीं पहुँच सकता, पितरां तक भजन पहुँच सकता है। क्योंकि ये गल अजोकी साइंस भी बनती है। किवें? अजोकी साइंस कहती है कि शरीर स्थूल है, भोजन भी स्थूल है, लेकिन जो भजन है वो सूक्ष्म है और आत्मा भी सूक्ष्म है। तो जिहड़े आप जी दे बुजुर्ग चले गए ने, उन्हों दे कोल आत्मा है सूक्ष्म ते भजन सूक्ष्म है। आप जी उन्हों दे नमित भजन कर सकते हो, सिमरन कर सकते हो, साधना कर सकते हो, ये भोजन पहुँच सकता है। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे कि हुण एक छोटी जी गल है, मन लेंदे हाँ भोजन पहुँच जाएगा आप जी दे पितरां नूं, मन लेंदे हाँ थोड़ी देर वास्ते। हुण जिवें संगत बैठी होवे, सारी संगत बैठी होवे, पितर बैठे होण ते परमात्मा ने कहना है कि ये भोजन फलाना तेरे वास्ते तेरे पुत्र ने भेजे है, ते ये थाल फलाने दा ते तेरे पोतरे ने भेजे है। तो किधरे ऐसा तो नहीं होता कि किसी का भोजन तो किसी को पहुँच जाए, किसी की थाली किसी होर कोल पहुँच जाए। नहीं, परमात्मा जी भोजन की संभाल करके देता है कि ये फलाने ने भेजिया है फलाने वास्ते, फलाने ने भेजिया है फलाने वास्ते, मन लेंदे। फिर परमात्मा नूं ये भी खबर है कि जिहड़ा थाल तुसीं भेजिया है पितरां दे नमित, इस थाल दे विच जो अन्न पिया है, जो भोजन पिया है, वो किस तरह की कमाई का है, फिर रब नूं ये भी पता है। आप जी ने मेहनत करके लंगर बनाया, जां ठगी मार के लंगर बनाया, जां घोटाला करके पितरां नूं लंगर छकाया, तो फिर रब नूं ये भी पता है कि ये घोटाले का लंगर है, ये चोरी का माल है। अज भी साडे मुल्क विच भी है, बाकी दे मुल्कां विच भी है कि चोरी दा समान जिहदे घर बरामद होवे सज़ा उसनूं भी हुंदी है। चोरी दा माल जिहड़ा वेचदा पिया है सज़ा उहनूं भी है, जिहड़ा खरीददा पिया है सज़ा उसनूं भी है, चोरी दा माल। तो गुरु नानक साहिब ने जदों ये गल आखी कि फिर वो जिहड़ा भोजन है उसकी भी परख हो रही है कि चोरी का है, ठगी का है या पुन दान का है। तो हुण जिहदे घर रखिया होया है चोरी का समान, वो भी चोर है। हुण ध्यान दे नाल सुनना गुरु नानक साहिब की कहना चाहते हैं। जे मुहाका, मुहाका कहते हैं चोर नूं, जे मुहाका घर मुँह है, जे किसी दे घर चोरी कर लवे चोर, और वो चोरी का जो धन है, जे मुहाका घर मुँह है
घर मूँह घर की चोरी करके धन चुरा के ਉਹਦਾ ਅੰਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, 91 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ 10 ਦਿਨ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਬਸ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੰਗਰ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ। 5 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੂੰਹਾਂ ਕਾ ਘਰ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਘਰ ਮੂੰਹ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਨਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਅੰਨ, ਉਹ ਧਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਧਨ ਅੰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਪੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮਿਤ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਵੰਡ ਛਕ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੀਰ, ਮਾਲਪੂਏ ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਫੀਸ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮਿਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਜੇ ਮੋਹਾਂ ਕਾ ਘਰ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਘਰ ਮੂੰਹ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਨਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਟੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣਾ,
ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮਿਤ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਣ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਮੁਸਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਅਦਲ, ਨਿਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੱਟੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਖੱਟੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਘਾਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਦਾਨੀ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਨਾ ਸਦਾਣਾ, ਨੀਚ ਸਦਾਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਅਖਵਾਣਾ, ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਣਾ। ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ, ਕਰਨਾ ਦਾਨ ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨੀ ਆਖੇ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕੱਟੇ ਗਾਲੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸਸਕਾਟੂਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਚੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਧਾਰਨਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਦਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੌਗਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? तो पाठ करना, सिमरन करना, साधना करनी, भजन करना, आप जी जे इशनान नहीं किया तो भी कर सकते हो, तो भी कर सकते हो। हुण गुरु नानक साहब ने एक गल कही कि जेड़े तुसी तर्क देंदे पे हो कि इस्त्री जाति अपवित्र हो जाती है तो तुसी झूठे हो, तुहाडी रसना चो ये झूठ निकलता है। और किस तरह झूठ निकलता है? फिर गुरु नानक साहब ने उदाहरण दिता, क्योंकि किसी ने यह भी कहा कि गुरु नानक साहब ने यही उदाहरण क्यों दिता इस्त्री जाति का। ज्यों जोरू सिरन्हावणी आवे वारों वार। सिरन्हावणी जदों मासिक धर्म तो बाद केसी इशनान करते हैं, इसनों कहते हैं सिरन्हावणी आवे वारों वार। ये कुदरत की खेड है, कादर की कुदरत विच एक नियम है कि इसने तो आना ही आना है, महीने बाद या जो कुछ भी समा होंदा है। कहते हैं ये कादर की कुदरत विच ऐसी खेड चलती है, पर जिमें वो मासिक धर्म नहीं रुक सकते, उस तरह झूठा मनुख भी झूठ बोलने तो नहीं रुक सकता, झूठ बोलता ही रहेगा। गुस्ताखी माफ, धार्मिक दुनिया में कितना झूठ बोलिया गया है, जिमें कि हनुमान जी सूरज नूं ही खा गए, निगल गए। और साइंस कहता है कि 100 डिग्री ते पानी भाप बनता है, 170 डिग्री टैंपरेचर होवे ते मनुख का शरीर इस तरह पिघल जाएगा कि जिमें मोम पिघलता है, उस तरह पिघल जाएगा, पता ही नहीं लगना 170 डिग्री पे। फिर सूरज दे कोल कितना टैंपरेचर है, या फिर अगस्त मुनि दरिया नूं ही पी गया, समुंदर नूं ही पी गया। इसे करके धन गुरु ग्रंथ साहब का जो जिक्र आता है कि ये विच ना तो मिथ्यास है ना कोई इतिहास है, ये विच केवल ते केवल निरंकार की गल की है, परमात्मा की गल की। गुरु ग्रंथ साहिब विच ये नहीं लिखिया गुरु नानक का प्रकाश कित्थे होया सी, गुरु नानक साहिब के बच्चों का की नाम सी, कुछ भी नहीं जिक्र, केवल निरंकार की गल है, सच की गल।